रानी आउ पिंटू आगरे खाइबा थाली रखा जाइथिला जोथिरे दुई दुईटा सुखिला रोटी आउ कटा पियाज रखा जाइथिला जहाकु देखि रानी आउ पिंटूर मुह सुखी गला। मो खाइबिनी सुखिला रोटी याकु देखिकी ही मो पेट पूरी गला। मु भी खाइबिनी ए गरीब खाइबा। माँ तुम्हें एते काम करी लाभ कौन? तुम्हें तो आमको भलरे तरकारी भी खाइबा को देई पारुन। सबुदिन आमको मिछ कही सेई मूलिया मजूरिया भली खाद्य खुआउच। जदि आमे धनी घर छुआ होइथांतु ताहाले आमको भी धनी घर खाद्य खाइबा को मिलथांता। निज पिलांको धनी भली खाद्य खाइबा जिद को देखी से गरीब निरुपाय माँ आखिरे लुह आसी जाए आउ से कहे, पिंटू रानी निज माँ को टिके समय दियो। पिला माने मु तुमको धनी घर खाद्य निश्चय दिने ना दिने खुआइबी। माँ तुम्हें खाली आमको मिछ प्रतिश्रुति दौच। सत कथा तो एइटा जे धनी घर खाद्य आम भाग्य रे ही नहीं। पिला मानकर एमिति कथा शुणी बिचारी सीमा आखिरे लुह आसी जाए। से ता पिला माननको पई बहुत किछि करबा को चाहुथिला, खास करी ता पिलांको मुठाए भलरे खुआइबा पई चाहुथिला आउ से ता पई बहुत चेष्टा भी करुथिला। किंतु से जोठी काम करुथिला सेठाकार करोड़पति मालिकाणी मिकी बहुत निर्दयी थिला। से सीमार प्रत्येकटी छोट छोट कथारू भूल बाहर करुथिला। पिला माने मो काम को जाउछि, शीघ्र फेरी आसीबी। माँ आमे माने भी कौन तुम साथी रे काम को जाई परिबु कि? एमिति रे भी आज तो रविवार। निज पिलांको आखिरे लुह देखी सीमा सेमानंकु ता साथी रे काम को नहीं जाए। मालिकाणी रो बड़ लंबा चौड़ा बिल्डिंग देखी सेमानंको आखि चमकी उठिला। जेमिति सेमाने घर भितर को गले डाइनिंग टेबुल रे रखा थिबा फल गुडी को देखी निज निज भितरे कथा हेबा को लागिले। देख रानी दीदी सेठी केते सारा खट्टा मीठा फल अच्छी आउ जूस भी अच्छी। हाँ पिंटू मु तो सेई नाली नाली फलर स्वाद चाखिबा को चाहूची। जीवन रे मु केबे भी ए सब खाइनी। तू जानिचु पिंटू ए धनी लोक माने ना पूरा पूरी राजा घर भलिया खाइबा खांती। आसे गले महारानी। तुम गरीब मानंकु टिके ढिला छाड़ी देले मुंडरे चढ़िबा आरंभ हो जाए। एते डेरी रे काम को आसलु जे आउ ए बस्ती छुआ गुडा को कोउठ उठे आलु जे? नाई मैडम एमाने बस्ती छुआ नुहंती, एमाने मो छुआ। आज छुट्टी तो पिला माने बुली जीवा पई जिद कले। मो बिल्डिंग कोन तते पार्क भली लागुची जे तू एमानंकु उठे नहीं आसिलु? सेतिकी बेले से घरर मालिक मिकीर स्वामी आसी पहुंचे। अरे मिकी आसीबाकू दियो ना पिला गुड़ा से माने आसिले कौन आम घर जागा छोट हो जिवो। जा सीमा जा किछि खाइबा बनै आण। मिहिर भल लोक थिला, ताकू गरीबी आउ परिश्रम दुहींकर मूल्य जଣା थिला। सेइथि पई से सीमा को धनी गरीबर तराजुरे मापु नथिला। सीमा जाई रसोई घरे जलखिया बनैबा को लागे। रसोई घरे सबु जिनिस भरपूर थुआ होइथिला। गोटे पटे जोठी धनी लोकंक घरे थाली थाली खाद्य डस्टबिन रे फोपड़ा जाउथिला सेठी सीमा घरे चुली जलिबा भी कष्टकर व्यापार थिला। भगवानंकर एई दान ही लोकंकु धनी आउ गरीब रे अलगा अलगा करूछि। मम्मी मम्मी मते भोक लागिछि। अले ले 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 मो गेली झियो को भोक लागिछि। अरे सीमा शीघ्र खाइबा। आज्ञा मैडम आणुची। सीमा शीघ्र खाइबा बनै डाइनिंग टेबुल रे रखी दिए। पूरा डाइनिंग टेबुल अलगा अलगा खाद्य रे भरी जाइथिला। सीमार पुओ झियो रानी आउ पिंटू खाद्य को एक लय रे चाहि रही थांती। अरे पिला माने आसो तुमे माने भी खाइबा खाई नियो। सेतिकी बेले मिकी रागी जाई से भकिला पिला मानंकु अटकई देई कहे, सेठी रही जाओ तुमे दुई जण। तुमे माने आमो साथी रे बसिकी खाई परिबनी। मम्मी मम्मी देख ना खाइबा देखि केमिति तांको पाटिरु लाळ बाहरिलाणी। जेमिति एमिति खाइबा तांको जीवन रे से माने केबे देखि नाहंती।
ମିହିରକୁ ମିକିର କଥା ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଅଫିସ ଯିବାକୁ ଡେରି ହେଇଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଖାଇସାରି କାମରେ ବାହାରିଗଲା। ମିକି ଆଉ ତା ଝିଅ ବି ଖାଇସାରି ଉଠିଗଲେ। ମିକି କହିଲା, ଏଇ ନେ ସୀମା, ଏଇ ଥାଳିରେ ଥିବା ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ ତୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ସେମିତି ଲାଳ ବାହାରୁଥିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଗରିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ପଙ୍ଗୁ ନୁହେଁ। ଯେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହବ ପଛେ ହଉ, ମୁଁ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବିନି। ସୀମା ଏମିତି କହୁ ହିଁ ଥିଲା କି ସେତିକି ବେଳେ ଧନୀ ଘର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଥିବା ତାର ଦୁଇ ପିଲା ତଳେ ବସି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ଥିବା ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ମିକି ତା ଧନୀପଣ ଉପରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଦେଖ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମ ଅଇଁଠାକୁ ଖୁସିରେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଧନୀମାନଙ୍କର ଅଇଁଠା ବି ମିଳିବା ନା ତୁମ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ, କାରଣ ତୁମ ଗରିବମାନଙ୍କର ଅକାତ ହିଁ ନାହିଁ ସେମିତି ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଥାଳିରେ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର। ତୁମେମାନେ ତ କେବେ କେମିତି ପୋଡ଼ା ରୁଟି, ପଖାଳ ଆଉ ପାଣି ପିଇକି ପେଟ ପୁରାଅ ନା। ମାଲିକାଣୀ ଠାରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ସୀମା ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଇଁଠା ଥାଳି ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ରଖିଦିଏ ଆଉ କହେ, ହଁ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆପଣ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ବହୁତ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଫାଇଦା କରଡ଼ କରଡ଼ ଟଙ୍କାର ଘର ବାଡ଼ି ଥାଇ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଦୁଇଟା ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଆଉ କାମ କରିବିନି। ଚାଲ ପିଲାମାନେ। ସୀମା ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଦିନ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୀମାର କାମ ଚାଲିଯିବାରୁ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ଆଶା ଦିଦି ନମିତା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ଆଶା ଦିଦି, ଆପଣ ଆମ ଘରେ? ଆରେ ହଁ, ଏ ମାସରେ ତୁମ ଛୁଆମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଛତୁଆ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆସିଛି ନା, ଏଇ ନିଅ। ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ନମିତା ମିକି ପାଇଁ ଯେମିତି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୂତ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେସବୁକୁ ରୋଷେଇ କରି ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଏ। ତା ପିଲାମାନେ ଖାଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ଧନୀଘର ଖାଇବା ହିଁ ଆସୁଥାଏ, ଯାହା ସେମାନେ ମିକି ଘରେ ଦେଖିଥିଲେ। ଦିନ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୀମାର ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ସହି ସାରିଥିଲେ। ଦିନେ, ମା, ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ମା। କ'ଣ ଆଉ କରିବି ପିଲାମାନେ, ଚାଉଳ ଡାଲି କିଣିବା ପାଇଁ ବି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। କେମିତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ସୀମା ତା ପିଲାମାନଙ୍କର ପେଟ ପୂରେଇବା ଆଶା ନେଇ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ବାହାରେ, ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଧନୀ ଭଦ୍ର ଲୋକକୁ ଗୁଣ୍ଡା ଧରି ରଖିଥିଲା। ତା ହାତରେ ଛୁରୀ ଆଉ ବାଡ଼ି ଥିଲା। ଆରେ ଇଏ ତ ଗୁଣ୍ଡାଟେ, ଆଉ ଏ ଲୋକ ତ ସହରୀ ବାବୁ, ଭଲ ଲୋକ ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ମୋତେ କିଛି ବି କରି ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୀମା ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଇଟା ଖଣ୍ଡକୁ ଧରି ସେ ଗୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରିଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବଦମାସ ଲୋକ ବେହୋସ ହେଇଯାଏ। ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ। ହେଲେ ତୁମେ ତିନି ଜଣ ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ କରୁଛ ଏଇଠି? ଆମର ଆଉ ରାତି ଦିନ କ'ଣ, ଭୋକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ରାତିରେ ବି ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦିଏ ସାର୍। ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ସୀମାକୁ ସବୁ କଥା ପଚାରେ। ସୀମା ତା ଅତୀତରେ ବିତି ଯାଇଥିବା ସବୁ କଥା କହେ। ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ମୋ ଉପରେ ବଡ଼ ଉପକାର କରିଛ। ମୁଁ ଏ ସହରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲର ମାଲିକ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ମୋତେ ମୋ ଉପରେ ଥିବା ଋଣ ଶୁଝିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ତାପରେ ସେ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ତା କାରରେ ବସେଇ ତା 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲକୁ ନେଇଯାଏ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଚେୟାରରେ ବସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଏକା ସାଥିରେ ଏତେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଉଦାସ ଚେହେରା ଖୁସିରେ ବଦଳିଯାଏ। ଆରେ ବା ଦିଦି, ଏତେ ସବୁ ଖାଇବା! ବିରିୟାନୀ, ପିଜ୍ଜା, ପନିର, ପାଓ ଭାଜି, ଚିଜ୍, ଚିକେନ, ପାସ୍ତା, ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ! ତିନି ଜଣ ପେଟ ପୂରା ଖାଇବା ଖାଇ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସୀମା ଲୁହ ଭରା ଆଖିରେ ସେ ଲୋକକୁ କହେ, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଗରିବ ମାଆର ପିଲାମାନଙ୍କର ଧନୀ ଘର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ହେଇପାରିଲା। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଉଣୀ,
ତୁମେ ତ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛ। ଆଜିଠୁ ତୁମେ ଏଇ ହୋଟେଲରେ କାମ କରିବ। ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ସୀମା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ତା ପରଠାରୁ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରି ହୋଟେଲରେ କାମ କଲା। ଆଉ ସେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆଣି ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ଭଲ ଦରମା ବି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଲା, ଆଜି ବି ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଅନେକ ଗରିବ ଅନାଥ ପିଲା ମୁଠାଏ ଖାଦ୍ୟ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।